हेलो स्टूडेंट्स आजिर भिडिओत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीर बाकी थका कुएश्चनबोर आलोचना करिम। प्रिवियस इयर कुएश्चन बिलाक अलरेडी क्वेश्चन नम्बर 8 এইখিনিলৈকে आलोचना करिसिलो तुमलोके जदि चोवा नै चाइ लबा। क्वेश्चन नम्बर 9 कि কৈছে चोवा। क्वेश्चन नम्बर 9 298 केल्विन सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एसिटेटर हिमावर्ती मोलार परिबाहिता यथाक्रमे 126.45 426.16 और 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हले 298 केल्विनत कि उलियाब लागे एसिडिक एसिडर हिमावर्ती मोलार परिबाहिता गणना करिब लागे। सो एसिडिक एसिडर हिमावर्ती मोलार परिबाहिता याते हिमावर्ती मोलार परिबाहिता माने कि चरम मोलार परिबाहिता बुझाइছে। चरम मोलार परिबाहितार हिमावर्ती मोलार परिबाहिता एकै जेटु एनसीईआरटी मेन बुक तुमलोके चरम मोलार परिबाहिता पाबा। चरम मोलार परिबाहितार हिमावर्ती मोलार परिबाहिता कन्फ्यूजन हबो ना लागे दुइटाके হয়। इंग्लिश टर्म जेटु दी आछे सो क्यालकुलेट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी अर्थात हिमावर्ती मोलार परिबाहिता बा चरम मोलार परिबाहिता बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नम्बर 9 एटु क्वेश्चन नम्बर 9 आंसर की दी आछे एखाने लिखिब लब लागिब। गिवन लैम्डा एम नट NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइडर जो चरम मोलार परिबाहिता हेतु दी आछे 126.45 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हेतु दी आछे। ओके सोडियम क्लोराइडर चरम मोलार परिबाहिता किमान दी आछे 126.45 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तार पिছত हाइड्रोक्लोरिक एसिडर दिया आछे लैम्डा एम नट HCl HCl तो किमान दिया आछे 426.16 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट लैम्डा एम नट सोडियम एसिटेट NaC सोडियम एसिटेटर जो हिमावर्ती मोलार परिबाहिता बा चरम मोलार परिबाहिता 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो एखाने लिखि लब लागिब एखाने दिया आछे। एतिया चोवा सोडियम एसिटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड এই তিনিটা हिमावर्ती मोलार परिबाहिता बा चरम मोलार परिबाहिता दिया आछे। এইকেইটা ভ্যালুৰ সহায়ত কি কৰিব লাগিব एसिडिक एसिडर जेটো আছে अर्थात सोडियम एसिडिक एसिडर हिमावर्ती मोलार परिबाहिता गणना करिब लागिब। देयरफॉर लैम्डा एम नट एसिडिक एसिडर फर्मुला केनेকৈ लिखिब पारो HAC एसिटेट और हाइड्रोजेन আছে গতি এটো হল আমার एसिटिक एसिड एसिडिक एसिडर एটো फर्मुला यार चरम मोलार परिबाहितार एটো फर्मुला গতিকে কলরাস নীতি যদি আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰো लैम्डा नट H प्लस आहिब प्लस लैम्डा नट AC माइनस आहिब कारण एसिडिक एसिडक जेते वियोजन करा হয় তেতিয়া लैम्डा नट H प्लस अर्थात हाइड्रोजेन आयन और एसिटेट आयन उत्पन्न হয়। গতিকে এইটো হল আমাৰ কলরাস নীতি कैपिटल लैम्डा एम नट HAC इक्वल स्मॉल लैम्डा नट H प्लस प्लस स्मॉल लैम्डा नट AC माइनस এইটো হল। এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা যিবোৰ আয়ন উৎপন্ন হ'ব অৰ্থাৎ NaCl ৰ পৰা Na প্লাস Cl মাইনাস উৎপন্ন হ'ব HCl ৰ পৰা H প্লাস Cl মাইনাস উৎপন্ন হ'ব NaC ৰ পৰা সোডিয়াম প্লাস AC মাইনাস উৎপন্ন হ'ব। অৰ্থাৎ এই আয়নবিলাক কি কৰিব লাগিব তুমি এনেকৈ সজাব লাগিব যাতে কেনসেল গৈ লাষ্টত কি বাকি থাকিব আমাৰ H প্লাস আৰু AC মাইনাস টো বাকি থাকে আৰু বাকি সকলো আয়ন কেনসেল যায়। গতিকে হেনেকৈ তুমি আয়নবিলাক সজাব লাগিব কাৰণ যেটো কলরাস নীতি আছিল আয়নৰ স্বাধীন প্ৰয়োজন সম্পৰ্কে কলরাস নীতি অৰ্থাৎ তুমি নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী এই আয়নবিলাক তুমি সজাব পাৰিবা। সজাই তাৰপিছত চাব লাগিব কটাকটি গৈ লাষ্টত যাতে কি থাকে H প্লাস থাকে আৰু AC মাইনাস থাকে এনেকৈ তুমি সজাব লাগিব। সোৱা তেনেহলে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সোৱা लैम्डा नट H प्लस যেটো দিয়া আছে এটো লিখি ললো প্লাস लैम्डा नट Cl माइनस এটা দিলু। এতিয়া সোৱা Cl মাইনাস ইয়াতে নাই Cl माइनस দিয়াৰ কাৰণ হল সো लैम्डा नट H प्लस আৰু लैम्डा नट Cl माइनस এই দুটা যেতে একলগ কৰা হ'ব তেতিয়া HCl আহিব হাইড্ৰোক্লোরিক এসিড আহিব আৰু হাইড্ৰোক্লোরিক এসিডৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে
যিবোৰ ভ্যালু দি আছে হেইটোহে হ'ব লাগিব কাৰণ ভ্যালু যদি বাকি তুমি যদি এনেকৈ হজোৱা h প্লাস দিলে বেলেগ এটা ইয়াতে লৈ ললা কিন্তু ভ্যালুটো ইয়াতে দিয়া নাই তেনেহলে তুমি এটা এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে আইনবিলাক তুমি এনেকৈ হজাব লাগিব এই দুটা একগট কৰি যাতে ইয়াৰ যেটো বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দি আছে এইবিলাক হয় ওকে এটো হৈ গল প্লাস তাৰ পিছত সোয়া ল্যামডা নট সোডিয়াম প্লাস যদি লিখো প্লাস ল্যামডা নট AC মাইনাস এটো লিখা হল সো ল্যামডা নট সোডিয়াম প্লাস আৰু ল্যামডা নট AC মাইনাস এতিয়া সোয়া সোডিয়াম প্লাস আৰু AC মাইনাস দুইটা যদি একগট করা হয় তেনেহলে কি পাম সোডিয়াম এসিটেট Na প্লাস AC মাইনাস ইয়াৰ ভ্যালুটো দি আছে গতি এটো লিখা হল তাৰ পিছত সোয়া মাইনাস এটা মাইনাস দিম ল্যামডা নট Na প্লাস ল্যামডা নট Cl মাইটো ব্র্যাকেটত রাখি দিলো আর প্লাস কৰিলে একগট কৰা মানে কি প্লাস কৰা প্লাস কৰিলে আমি এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ আমি পাম গতিকে সোয়া এইখিনিতে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত কিও ৰাখা হল সোয়া ল্যামডা নট Na প্লাস গতিকে কি মাইনাস ল্যামডা নট Na প্লাস আৰু ইয়াতে মাইনাস ইয়াতে প্লাস মাইনাস মানে কি হ'ব মাইনাস হ'ব গতে মাইনাস ল্যামডা নট Cl মাইনাস যেতে ব্র্যাকেট উঠাই দিয়া হ'ব এটি একগট কৰাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে তে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত প্লাস ব্র্যাকেট দি প্লাস দি থকা প্লাস কৰি কৰা হৈছে ইয়াতে ওকে এতিয়া তুমি হজোৱা ল্যামডা নট H প্লাস ল্যামডা নট Cl মাইনাস এই দুইটা মিলি কি হ'ব HCl আহিব আৰু ল্যামডা নট সোডিয়াম প্লাস ল্যামডা নট AC মাইনাস এই দুইটা মিলি কি সোডিয়াম এসিটেট আহিব ওকে আৰু ল্যামডা নট সোডিয়াম প্লাস ল্যামডা নট Cl মাইনাস Na প্লাস আৰু Cl মাইনাস এই দুইটা একগট কৰিলে কি হ'ব NaCl আহিব ওকে সো NaCl আহিব যেটো ভ্যালু দিয়া আছে এতিয়া সোয়া ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত ৰাখা হৈছে মাইনাস প্লাসে কি হ'ব মাইনাস হ'ব এটা মাইনাস Cl মাইনাস আৰু ইয়াতে সব প্লাস Cl মাইনাস কি আছে প্লাস এইটো কি ক্যান্সেল যাব আকৌ সোডিয়ামৰ আগত কি আছে প্লাস আছে ইয়াতে সোডিয়ামৰ আগত কি আছে মাইনাস আছে অৰ্থাৎ সোডিয়াম আয়ন আৰু সোডিয়াম আয়ন ক্যান্সেল যাব অৰ্থাৎ Cl ক্লোরাইড আৰু ইয়াতে ক্লোরাইড এই দুইটা কি ক্যান্সেল যাব কাৰণ ইয়াতে প্লাস ইয়াৰ আগত কি প্লাস আছে কিন্তু ব্র্যাকেট থকাৰ কাৰণে কি মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস হ'ব যেতে ব্র্যাকেটত তুমি ভাঙি বাতি দিবা ওকে গতি এইটো ক্যান্সেল গল আৰু সোডিয়াম প্লাসৰ আগত প্লাস সোডিয়াম প্লাসৰ আগত মাইনাস এই দুটা কি ক্যান্সেল যাব বাকি থাকিলে আমাৰ কি ল্যামডা নট H প্লাস আৰু ল্যামডা নট AC মাইনাস এই দুটা বাকি থাকিব আৰু এই দুটা এটা আছে ল্যামডা নট H প্লাস ল্যামডা নট AC মাইনাস যেটো কি এসিটিক এসিড অর্থাৎ বাকি আইনবিলাক ক্যান্সেল গৈ এসিটিক এসিডৰ পৰা যি দুটা আইন উৎপন্ন হয় সেই আইন দুটা থাকিব লাগিব ওকে এইখিনি হল এতিয়া সোয়া এই দুটা যদি আমি যোগ কৰো ক্যাপিটাল ল্যামডা পাম ক্যাপিটাল ল্যামডা M HCl এটো পাম এই দুটা যোগ করলে HCl আহিব প্লাস ক্যাপিটাল ল্যামডা M নট NaC কারণ Na প্লাস আর AC মাইনাস যদি যোগ করা তাহলে কি পাম NaC পাম সোডিয়াম এসিটেট পাম মাইনাস ল্যামডা M নট Na আৰু Cl মিলি কি NaCl সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে এখানে হয়ে গেল ওকে অর্থাৎ এটা হল আমার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চরম মোলার পরিবাহিতা এতিয়া সো ল্যামডা M নট HCl এর ভ্যালুটো কি দিয়েছে সো 426.16 যার ভ্যালুটো বহাই দিয়া 426.16 প্লাস ল্যামডা নট সোডিয়াম এসিটেট এর ভ্যালুটো কিমান দিছে 91.0 মাইনাস ল্যামডা নট NaCl এর ভ্যালুটো কিমান দিয়েছে 126.45 ওকে এইখানে লিখা হল আর ইয়ার এককটো লাস্টত এনেকৈ লিখিবা সিমেন্ট সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল এককটো লাস্টত লিখি ললা এতিয়া সোয়া 426.16 প্লাস 91.0 এই দুইটা যোগ কৰিলে এই দুইটা ভ্যালু যদি যোগ কৰো তেনেহলে পাও 517.16 অর্থাৎ 426.16 প্লাস 91.0 দুইটা যোগ কৰিলে পাও 517.16 মাইনাস 126.45 এটা আগৰ পৰা আছে সিমেন্ট সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল এটো হ'ব এতিয়া 517.16 ৰ পৰা 126.45 মাইনাস কৰিলে আমি পাও 390.71 সিমেন্ট সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল গতিকে এটো হল আমাৰ आंसर অর্থাৎ এসিটিক এসিডৰ যেটো হিমাবৰ্তী মোলাৰ পরিবাহিতা বা চরম মোলাৰ পরিবাহিতা তার মান কিমান 390.71 সিমেন্ট সেন্টিমিটার স্কয়ার পার মোল গতিকে এটো आंसर হৈ গল
এটা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা 2015 আহিছিল এই কোৱেশ্চনটো আৰু ৰিপিট হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 কি দি আছে হোৱাট ইজ কৰেশ্যন গিভ টু মেজাৰ্স ফৰ দা প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰেশ্যনছ অফ মেটেলছ ক্ষয়ীভৱন কি ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰিবলৈ দুটা উপায় উল্লেখ কৰা সো এটা ভেৰি সিম্পল কোৱেশ্চন দিছে প্ৰথমতে ক্ষয়ীভৱনৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত সোৱা ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰিবলৈ দুটা উপায় বৰ্ণনা কৰিব লাগে সোৱা এটা হল কোৱেশ্চন তো তোমালোকে লিখিলে মুখস্থ কৰিবা প্ৰথমতে সোৱা ক্ষয়ীভৱনৰ ডেফিনেশ্যনটো সোৱা ধাতব পদাৰ্থৰ পৃষ্ঠ ধাতুৰ অক্সাইড বা আন লৱণৰ তৰফ জমা হৈ থাকিলে তা কি বুলি কোৱা হয় ক্ষয়ীভৱন বুলি কোৱা হয় ই এক বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক পৰিঘটনা আইৰণত মামৰে ধৰা সিলভাৰৰ মলিন ভৱন আদি ক্ষয়ীভৱনৰ উদাহৰণ সো এক মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে এইখিনিলৈকে লিখিবা এইখিনিলৈকে লিখিলে হ'ব যে তাক ক্ষয়ীভৱন বুলি কোৱা হয় এইখিনি লিখিলে তোমালোকে এক মাৰ্ক পাই যাবা তাৰ লগতে ই এক বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক পৰিঘটনা যে এক্সাম্পল এটা দি দিব পাৰা এইখিনি লিখিলে বেছি ভাল সো তাত কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে ক্ষয়ীভৱন কি ইয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া তেনেহলে তুমি এইখিনিলৈকে ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিলা তাৰপিছত যেটো উদাহৰণ দিয়া আছে আইৰণত মামৰে ধৰা সিলভাৰৰ মলিন ভৱন আদি ক্ষয়ীভৱনৰ উদাহৰণ এতিয়া ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰিবলৈ দুটা উপায় লিখিব কৈছে ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰিবলৈ দুটা উপায় হল নম্বৰ 1 ধাতুৰ পৃষ্ঠক বায়ুৰ সংস্পৰ্শত আহিব নিদিয়াকৈ ৰাখিব পাৰিলে ক্ষয়ীভৱন ৰোধ হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভাবে আমি কি দিব পাৰি ৰং দিব পাৰি বা ধাতুৰ পৃষ্ঠত আন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যেনে বিসফেনল লগাব পাৰি এনেকৈ ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰিব পৰা যায় আৰু নম্বৰ 2 উপায় সোৱা এক নম্বৰ উপায়টো হৈ গ'ল এতিয়া নম্বৰ 2 ধাতুৰ পৃষ্ঠত আন ধাতুৰ যেনে এছএন টিন জিংক আদি প্ৰলেপ লগায়ও কি কৰিব পাৰো ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰিব পাৰি মেগনেছিয়াম জিংক আদিৰ প্ৰলেপ লগালে ইহতৰ নিজৰে ক্ষয়ীভৱন হলেও মূল পদাৰ্থটোক ৰক্ষা কৰে সো মেগনেছিয়াম জিংক যিবোৰ ধাতু আছে এইবিলাকে যদি প্ৰলেপ লগাও তেনেহলে মেগনেছিয়াম জিংক ইহতৰ নিজৰ ক্ষতি হলেও মূল পদাৰ্থটোক কি ৰক্ষা কৰে মেগনেছিয়াম জিংক এইবিলাকক কি বুলি কয় স্যাক্ৰিফিচিয়েল এলিমেন্ট বুলি কয় কেতিয়া পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে স্যাক্ৰিফিচিয়েল মৌলৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া তেনেহলে কি দিব পাৰিবা বা ধাতুৰ উদাহৰণ দিয়া মেগনেছিয়াম জিংক গতিকে এইটো আনসাৰ হৈ গল তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 এতে এনেকৈ এটা কোৱেশ্চন দি আছে ডাঙৰ এটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট জিংক সলিড প্লাস 2Ag প্লাস aqueous জিংক 2 প্লাস aqueous প্লাস 2Ag এই কোক বিক্রিয়াটো কোকটো কি কৰিব লাগে উপস্থাপন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ সেল নোটেশন লিখিব লাগে যদি অৰ্ধ কোকত থকা Ag প্লাস আৰু জিংক 2 প্লাস আয়নৰ মোলাৰ ঘনত্ব যথাক্ৰমে 0.10 মোল পাৰ ডেসিমিটাৰ কিউব অৰ্থাৎ ঘনত্বৰ একক দি আছে মোল পাৰ লিটাৰ থাকিব পাৰে পৰীক্ষাত আৰু 0.01 মোল পাৰ ডেসিমিটাৰ কিউব হয় ইহতে গঠন কৰা কোকটোৰ বিদ্যুৎ চালক বল বা ইএমএফ গণনা কৰিব লাগে 298 কেলভিনত গণনা কৰিব লাগে আৰু কি কন্ডিশন দিয়া আছে ই নট সিলভাৰ প্লাস সিলভাৰ অৰ্থাৎ সিলভাৰৰ যেটো বিজাৰণ বিভৱ কিমান দিয়া আছে 0.80 ভোল্ট আৰু জিংকৰ বিজাৰণ বিভৱ কিমান দিয়া আছে -0.76 ভোল্ট গতিকে ইয়াতে ঘনত্বৰ ভ্যালু বিলাক দিয়া আছে 0.01 এটা দিয়া আছে আৰু এটা দিয়া আছে 0.10 পৰীক্ষাত কেতিয়াবা মোল পাৰ লিটাৰ দিয়া থাকিব পাৰে বা মোলাৰ থাকিব পাৰে এলে পাজলিং হ'ব নালাগে জাস্ট এবিলাক কি ঘনত্বৰ একক বুজাইছে এটা কেনেকৈ সমাধান কৰিব প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব কোকটো উপস্থাপন কৰিব লাগিব এর আনসারটো হ'ব কোকটোৰ উপস্থাপন কৰিব লাগে তেনেহলে কোকটোৰ উপস্থাপন হ'ব প্ৰথমতে আহিব আমাৰ জিংক সলিড তাৰ পিছত কি দিব লাগিব জিংক 2 প্লাস aqueous অৰ সেল নোটেশন তাৰ পিছত আহিব আমাৰ সলব্ৰিজৰ পিছত দিব লাগিব সিলভাৰ প্লাস aqueous তাৰ পিছত আহিব আমাৰ সিলভাৰ সলিড এটা হল আমাৰ কোকৰ উপস্থাপন এতিয়া এই কোকটোৰ কাৰণে কি ই নট সেল অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ চালক বল উলিয়াব লাগে নাও সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰি পাও ই নট সেল সমীকৰণ প্ৰয়োগ কৰি পাও ই সেল ইকুৱেল ই নট সেল minus 0.059 divided by n log of concentration of anode divided by concentration of cathode অর্থাৎ anode by cathode আছিল ইয়াতে anode কোনটো জিংক 2 প্লাস কারণ জিংকৰ জাৰণ হৈছে অৰ্থাৎ যেটো সলব্ৰিজ আছিল সলব্ৰিজৰ বাওফালে এটো কি anode আৰু এখানে কি হয় cathode হয় গতিকে anode-ৰ যেটো ঘনত্ব জিংক 2 প্লাস আৰু cathode-ৰ ঘনত্ব সিলভাৰ প্লাস কিন্তু এতে সিলভার প্লাসত কি দিব লাগিব স্কয়ার দিব লাগিব কারণ যেটো রিঅ্যাকশন আমাক দিয়া আছে
ইয়াতে যেটো ৰিয়েকচন দিয়া আছে জিংক সলিড প্লাস 2 Ag প্লাস আৰু কি আছে 2 আছে গতিকে Ag প্লাসৰ আগত থকা হকটো কি ঘাত হিচাপত যাব আৰু জিংকৰ আগত 1 আছে গতিকে ইয়াতে দিব নালাগে Ag ৰ আগত 2 Ag প্লাসৰ আগত 2 গতিকে ইয়াতে কি ঘাত হিচাপত যাব সেল নোটেশন লিখিতে দুইটো লিখিব নালাগে সেল নোটেশন যেতে লিখিবা ককৰ উপস্থাপন কৰিবা অৰ্থাৎ যেতিয়া সলব্রিজ এনেকৈ উলম্ব ৰেখা দি ককৰ উপস্থাপন কৰা হয় তেতিয়া যেটো ঘাৰতাৰ আগত যেটো হক থাকে মেটেল বা আয়নৰ আগত হেতু দিব নালাগে কিন্তু ৰিয়েকচন যেতে লিখিবা তেনেহলে ব্যালেন্স কৰাৰ কাৰণে হেতু দিব লাগিব হেতু মনত ৰাখিবা গতিকে এটো ৰিয়েকচনৰ পৰা আহিছে ৰিয়েকচনটো তোমালোকে লিখি লবা যেটো কোৱেশ্চনত দিয়াই থাকিব ৰিয়েকচনটো গতিকে হে ৰিয়েকচনৰ পৰা Ag ৰ আগত কি আছে 2 আছে গতিটো কি ঘাত হিচাপত গুছি যাব ওকে সোয়া এটো সমাধান কৰিব লাগি সেলটো উলিয়াব লাগে তেনে ইনৰ্ট সেল এটা ইনৰ্ট সেলটো কেনেকৈ উলিয়াবা ইনৰ্ট সেল উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব সোয়া ইনৰ্ট সেল ইকুৱেল ইনৰ্ট ক্যাথড যেটো ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ ইনৰ্ট ক্যাথড মাইনাস ইনৰ্ট এনৰ্ট এটো ফৰ্মুলা আছিল ইনৰ্ট সেলৰ যেটো ফৰ্মুলা ইনৰ্ট ক্যাথড কি আছে সিলভাৰ প্লাস অবলিক সিলভাৰ মাইনাস ইনৰ্ট এনৰ্ট কি আছে ইয়াতে জিংক গতে এটো লিখি লবা এনেকৈ জিংক 2 প্লাস অবলিক জিংক এটো লিখি ললা এতিয়া সোয়া ইনৰ্ট Ag প্লাস Ag অর্থাৎ সিলভাৰৰ যেটো প্ৰমাণ ইলেক্ট্ৰড ভোল্ট 0.83 ভোল্ট এটো কোৱেশ্চনত দিয়া আছে ওকে দিয়া থাকিব ভ্যালু বিলাক আৰু জিংকৰ ভ্যালু দিয়া আছে -0.76 ভোল্ট ওকে এটো দিয়া থাকিব ভ্যালু দুটা বহাই দিলা এতে 0.80 ভোল্ট মাইনাস প্লাস সো এতে মাইনাস কি হয় প্লাস হল তাৰপিছত কি আহিব আমাৰ 0.76 ভোল্ট এতে 0.80 ভোল্ট প্লাস 0.76 ভোল্ট এই দুটা যোগ কৰিলে আমি পাও 1.56 ভোল্ট গতিকে এটো হল আমাৰ ইনৰ্ট সেলৰ ভ্যালু মান হল 1.56 ভোল্ট অৰ্থাৎ প্ৰমাণ বিদ্যুৎ চালক বল কিন্তু আমাৰ কি উলিয়াব কৈছে আমাৰ ই সেল অৰ্থাৎ কেৱল বিদ্যুৎ চালক বল উলিয়াব লাগে 298 কেলভিন উষ্ণতা দিতে সো ই সেল সমান দিলো ইনৰ্ট সেল কিমান উলিয়াই ললো 1.56 ভোল্ট এটো তোমালোকে সাইডত উলিয়াই লব পাৰিবা বা ইয়াৰ তলতে উলিয়াই লব পাৰিবা এটো উলিয়াই তাৰ পিছত নাম সমীকৰণটো লিখিলৈ কৰিব পাৰিবা বা এটো নাম সমীকৰণটো লিখি সাইডত তোমালোকে এটো উলিয়াই লব পাৰিবা সো ইনৰ্ট সেলৰ ভ্যালু কিমান পালো 1.56 ভোল্ট মাইনাস 0.059 ডিভাইড বাই n এটো ফৰ্মুলা আছিল তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা 0.059 ডিভাইড বাই n মানে কি ইয়াতে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিছে বা গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ স্থানান্তৰণ হয় ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা জিংকে দুটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি জিংক 2 প্লাস আৰু সিলভাৰে কি কৰিছে দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এটা সিলভাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন দুটা হয় দুটা সিলভাৰে দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি 2Ag লৈ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে ইয়াতে এনৰ ভ্যালু কিমান আহিব আমাৰ 2 আহিব ওকে log of so concentration of zinc 2 plus or গাৰতা কিমান দি আছে 0.01 মোল পাৰ ডেসিমিটাৰ কিউব মোলাৰ দিয়া থাকিব পাৰে বা মোল পাৰ লিটাৰ দিয়া থাকিব পাৰে আৰু সিলভাৰ প্লাসৰ কিমান দি আছে 0.10 মোল পাৰ ডেসিমিটাৰ কিউব দি আছে কিন্তু সিলভাৰত কি আছে স্কয়াৰ আছে গতিকে এতে কি দিব লাগিব স্কয়াৰ দিব লাগিব এতে সো 1.56 ভোল্ট মাইনাস 0.059 ডিভাইড বাই 2 as it is ৰাখিলো log of so 0.10 ওপৰত সেম ৰাখিলো 0.10 0.01 যেটো ওপৰত দিয়া আছে আৰু 0.10 অৰ্থাৎ 0.10 ক স্কয়াৰ কৰিলে আমি কিমান পাও 0.1 ক স্কয়াৰ কৰিলে পাও 0.01 এ পাও তুমি স্কয়াৰ কৰি চাবা অৰ্থাৎ দুইবাৰ পূৰণ কৰিবে 0.10 ইনটু 0.10 পূৰণ কৰা কিমান পাবা 0.01 ওকে এটো হৈ গল তো 0.01 সেম ভ্যালু আছে গতে ক্যান্সেল কৰি 1 আহিব ওকে একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন দিছে অলপমান প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব 1.56 ভোল্ট minus 0.059 divided by 2 log of এতে কি মান থাকিল 1 থাকিল ক্যান্সেল কৰি 1 থাকিল therefore 1.56 volt minus 0.059 divided by 2 log 1 or value কিমান 0 আমি জানো therefore 1.56 volt minus 0.059 divided by 2 into 0 লগত পূৰণ কৰিলে কি 0 হ'ব এতে so 1.56 volt পৰা 0 minus কৰি এটো পাবা 1.56 volt গতিকে এটো হল আমাৰ आंसर গতিকে
ককটোৰ ইএমএফৰ মান কিমান হ'ব 1.56 ভোল্ট এটো হৈ গল ইএমএফ 290 গণনা কৰিব কৈছে গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব আমাৰ 1.56 ভোল্ট এতিয়া সোয়া কোশ্চেন নম্বৰ 12 ইয়াতে কি দি আছে কপাৰ সালফেট দ্ৰৱ থকা ভোল্টমিটাৰ এটাৰ মাজেৰে 0.5 এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ 30 মিনিট সময়ৰ ভাৱে প্ৰবাহিত কৰা হৈছে ক্যাথোডত জমা হোৱা কপাৰৰ ভৰ গণনা কৰা দি আছে কপাৰৰ পাৰমাণবিক ভৰ কিমান 63 এম এটমিক মাস ইউনিট অৰ্থাৎ 63 গ্রাম বুলি ক'ব পাৰা 63 গ্রাম দি আছে কপাৰৰ পাৰমাণবিক ভৰ কোশ্চেনত আৰু ক্যাথোডত কিমানখিনি কপাৰ জমা হৈছে হেইটো উলিয়াব লাগে সো আনসাৰটো সোয়া তোমালোকে কোশ্চেন বেংকত কোশ্চেনটো মিলাই লবা কপাৰ সালফেটৰ দ্ৰৱ থকা ভোল্টমিটাৰ দি আছে ইয়াতে সোয়া সমাধান কেনেকৈ কৰিবা ইয়াতে কি দি আছে লিখি লোৱা ইয়াত সময় টি সময়ৰ পৰিমাণ কিমান দি আছে 30 মিনিট এটা কোশ্চেনত দি আছে 30 মিনিট এতে কি কৰিব লাগিব 30 মিনিটক সেকেন্ডলৈ কনভার্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ 60 কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব এটা হল 30 into 60 সেকেন্ড এটো পূৰণ কৰিলে কিমান আমি পাও 1800 সেকেন্ড 1800 সেকেন্ড হৈ গ'ল এতে সময় এককটো সেকেন্ডত তুমি কনভার্ট কৰি ললো তাৰ পিছত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু দি আছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ ইন্টেন্সিটি I ইয়াৰ ভ্যালুটো দি আছে কোশ্চেনত 0.5 এম্পিয়াৰ ওকে এটো দি আছে এতিয়া 0.5 এম্পিয়াৰ দি আছে therefore আধান অর্থাৎ চার্জৰ যেটো ভ্যালু আহিব আধান Q = ফর্মুলাটো কি আছিল I * T এটো তোমালোকে জানা আধানৰ ফর্মুলা Q = I * T এটা I মানে কি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কিমান দি আছে 0.5 এম্পিয়াৰ T মানে কি টাইম সময় দি আছে 100 সেকেন্ড 0.5 এম্পিয়াৰ * 1800 সেকেন্ড এতিয়া 0.5 আৰু 1800 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাও 900 কুলম এতে কুলম লিখিব লাগিব কাৰণ আধানৰ একক কি কুলম এম্পিয়াৰ ইনটু সেকেন্ড কি হয় কুলম এটা মনত ৰাখিবা এম্পিয়াৰ ইনটু সেকেন্ড = কিমান হ'ব কুলম এটা মনত ৰাখিবা এম্পিয়াৰ ইনটু সেকেন্ড কুলম এতে এম্পিয়াৰ আৰু সেকেন্ড এককটো কি হ'ব কুলম এটা যদি মনত নাথাকে সো আধানৰ একক কি কুলম এটা লাষ্টত বহাই থবা তথাপি এটা হৈ যাব হৈ গল এতিয়া সোয়া নাও কপাৰ 2+ যেটো কপাৰ সালফেট কোৱা হৈছে কপাৰ 2+ আয়নৰ বিজাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হল ৰাসায়নিক বিক্রিয়াটো হল এটা লিখি লব লাগিব অর্থাৎ কপার 2+ আয়নৰ বিজাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হলতে কপাৰ 2+ কিয় লিখিলো কাৰণ কপাৰ সালফেটৰ পৰা কি আহিব কপাৰ 2+ আহিব ওকে তো গতিকে কপাৰ 2+ প্লাস দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কাৰণ বিজাৰণ কোৱা হৈছে ইয়াতে কপাৰ সলিড আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো দি আছে ইয়াৰ যেটো পাৰমাণবিক ভৰ কোশ্চেন দি আছে 63 গ্রাম গতিকে এটা ৰিঅ্যাকশন তুমি লিখি লব লাগিব সো কপাৰ 2+ কিয় লিখা হল কাৰণ কপাৰ 2+ আয়নৰ বিজাৰণ হৈ কপাৰ এটো ক্যাথোডত জমা হ'ব এটা আয়নীয় ফৰ্মত আছে আয়নীয় ফৰ্মত জমা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৰিব আয়নীয় ফৰ্মটো কি বিজাৰণ হ'ব লাগিব কপাৰ 2+ সেইকাৰণে দুটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব দুটা ইলেক্ট্ৰন মানে এতে 2 মোল ইলেক্ট্ৰন মোল কনসেপ্ট যদি এপ্লাই কৰা 1 মোল কপাৰ 2+ এ 2 মোল ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি 1 মোল কপাৰ সলিড উৎপন্ন কৰিছে বা 1 মোল কপাৰ অৰ্থাৎ 63 গ্রাম কপাৰ জমা হৈছে বা উৎপন্ন কৰিছে এনেকৈ তুমি ক'ব পাৰিবা সেই কনসেপ্টটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ অৰ্থাৎ এই বিক্ৰিয়াৰ পৰা আমি পাও 2 ফ্ৰাট আধানে এটো লিখিব লাগিব এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে 2 ফ্ৰাট আধানে কপাৰ উৎপন্ন কৰে 2 ফ্ৰাট আধানে কপাৰ উৎপন্ন কৰে কিমান গ্রাম 63 গ্রাম যেটো পারমাণবিক ভর দি আছে হেটো সমান হ'ব 2 ফ্রাট কোৰ পৰা আহিল সোয়া এতে দুটা ইলেক্ট্ৰন মানে কি মোল হিচাপে যদি কও 2 মোল ইলেক্ট্ৰন
এতে 1 মোল ইলেক্ট্রনের মান কিমান 1 ফ্যারাডে এতে 2 মোল ইলেক্ট্রনের মান কিমান হ'ব 2 ফ্যারাডে আমি জানো এটো 1 মোল ইলেক্ট্রন আধানকে কি বুলি কয় ফ্যারাডে বুলি কোৱা হয় সো 1 মোল ইলেক্ট্রন মানে 1 ফ্যারাডে এতে 2 মোল ইলেক্ট্রন দিয়া আছে এই কারণে কি 2 ফ্যারাডে 2 ফ্যারাডে আধানে কি করে কপার কিমান উৎপন্ন করে 63 গ্রাম এতিয়া 2 ফ্যারাডে মানে হল আমি জানো 1 ফ্যারাডে মানে 96487 কুলম বা 96500 কুলম এটো দিব পারা তো 2 * 96500 কুলম আধানে কপার উৎপন্ন করে বা জমা করে লিখিব পারা বা মুক্ত করে এটা দিলে হল কপার উৎপন্ন করে কিমান গ্রাম 63 গ্রাম যেটা পারমাণবিক ভর হেতু হ'ব ওকে এই টৈকিক পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব লাগিব 2 * 96500 কুলম আধানে কপার উৎপন্ন করে 63 গ্রাম বা এনেকৈ ক'ব পাৰিবা 2 * 9665 কুলম 500 কুলমৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা কপাৰৰ পৰিমাণ = 63 গ্রাম এনেকৈ লিখিব পাৰিবা ওকে ওতে 2 ফ্যারাডে 1 ফ্যারাডেৰ ভ্যালু কিমান 96500 কুলম আৰু 2 ফ্যারাডে কি 2 লগত পূৰণ কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া সোৱা 96500 ঠাইত 96487 লিখিব পাৰা একে আনসাৰ আহিব কাৰণ এই 96500 বা 96487 দুটা ভ্যালু আছে এতিয়া সোৱা therefore 1 কুলম আধানে কিমান কৰিব 1 কুলম আধানে কপার উৎপন্ন কৰিব তেনেহলে কি হ'ব এইতে ঐকিক পদ্ধতি 63 আৰু তলত আহিব 2 * 96500 তে গ্রাম লিখিব লাগিব কে এইটো আহিব এতিয়া 900 কুলম আধানে কপার উৎপন্ন করে সো 900 কি হেল কৰিব পৰা হেল সোৱা এইটো 900 উলিয়াই লৈছো সেই কাৰণে আধানৰ মানটো উলিয়াই ল'ব লাগে ইয়াতে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিলে প্ৰথমতে আধানৰ মানটো উলিয়াই লবা কাৰণ তো পিছত এটা দৰকাৰ হ'ব সেই কাৰণে সোৱা আধানৰ মানটো উলিয়াই লৈছো এতিয়া 900 কুলমৰ কাৰণে কিমানখিনি কপাৰ জমা হ'ব হেতু কোৱেশ্চনত দিছে সোৱা তেনেহলে 900 কুলমৰ কাৰণে কিমান আহিব 63 2 * 96500 into এতে কিমান আহিব 900 গ্রাম ওকে জাস্ট ঐকিক পদ্ধতি এপ্লাই করা হয়েছে সো 96500 কুলম লিখার একটা সুবিধা হল ইয়াতে 00 ক্যান্সেল কৰিব পাৰিবা 00 ক্যান্সেল কৰিব পাৰিবা আৰু যদি 96487 লিখিলে হেতেন তেনেহলে ক্যান্সেল না যাব আৰু ডিভাইড কৰাটো কঠিন হৈ পৰিব এই কাৰণে 0 থকাটোই লবা ওকে এতে 63 লগত 9 পূৰণ কৰা ওকে 63 লগত 9 পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব 567 আৰু তলত 2 * 965 2 লগত 965 পূৰণ কৰিলে কিমান আহিব আমাৰ 1930 গ্রাম এটো পূৰণ কৰি তোমাৰ মিলাই লবা এতিয়া সেটো ডিভাইড কৰা তেনেহলে আমি ভ্যালুটো পাম 0.293 গ্রাম গতিকে এটো হল উৎপন্ন হোৱা কপাৰৰ ভৰ গতিকে কপাৰ এখিনি উৎপন্ন কৰিছে বা জমা কৰিছে therefore লাষ্টৰ যেটো বাক্য লিখি দিব লাগিব therefore কোৱেশ্চন কি দিছে ক্যাথোডত কিমানখিনি কপাৰ জমা হৈছে গতিকে এখিনি কোৱেশ্চনৰ পৰা লিখি লবা ক্যাথোডত therefore ক্যাথোডত জমা হোৱা কপাৰৰ ভৰ ক্যাথোডত জমা হোৱা কপাৰৰ ভৰ কিমান হ'ব 0.293 গ্রাম গতিকে এটো হল আমাৰ आंसर ক্যাথোডত জমা হোৱা কপাৰৰ ভৰ 0.293 গ্রাম সোৱা ইয়াৰ পিছত যিখিনি দিয়া আছে গতি আজি কোৱেশ্চন 12 লৈকে আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি কোৱেশ্চন দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 লং আনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চন নেক্সট ভিডিওত আমি এই বিলা কোৱেশ্চন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম